आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सवसाहु श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमा चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणतो धम्मो शरणं पवज्जामि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सौर मंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम प्रधानम सौधम्माणम जैनम जयति शासनम भगनान तिमिरांधानम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै। और कोई प्रश्न तो नहीं लेना है, लेकिन एक जो अभी 10 मिनट पहले जो बात प्रश्न नहीं आया, बात रिक्वेस्ट आई, वो बोल देता हूँ। किसने पूछा कि पत्र अगर 3 से 4 में पूरा नहीं हो तो शाम को 7 से 8 में होगा, ऐसा पूछा है मुझे। नहीं, वो रात को 11 से 12 के टाइम में होगा पक्का। आप शायद बिहार में साथ में होंगे, सत्य मुझे नहीं मालूम है ये पत्र पूरा होगा कि नहीं होगा, नहीं मालूम है, लेकिन होगा तो रात को। ये खाली मजाक थी, मुझे नहीं पता है। 254 254 નિશંકતાથી નિર્ભયતા ઉત્પન્ન હોય છે, તેથી નિસંગતા પ્રાપ્ત હોય છે। ખરેખર તો વિશ્વાસ, વિશ્વાસ પછી શ્રદ્ધા, શ્રદ્ધાની સાથે જ્ઞાન અને જ્ઞાનની સાથે અસંગતા, આ ક્રમ છે। પહેલા વિશ્વાસ હોય છે। श्रद्धा तो क्यारे થાય कि जब विश्वास यानी कि ज्ञान दर्शन चारित्र 3 मिलते तभी श्रद्धा होती, उसके पहले दर्शन ही होता है। यानी कि विश्वास भी दर्शन में ही जाता है, याद रखना। इसलिए आत्मदर्शन की बात होती है, आत्मज्ञान की बात होती है। लेकिन जब हम श्रद्धा की बात कहते हैं तभी तीनों 3 गुण साथ में होते। इसलिए भगवान ने सब फरमाया कि निशंकताથી निर्भयता है। निशंकता है, डामाडोल मन क्यों है? हर एक बात में मन डामाडोल क्यों रहता है? इसलिए रहता है कि हमको यहाँ भी सुख चाहिए, ये भी सुख चाहिए, ये भी सुख चाहिए। एक हमारा निर्णय निश्चय नहीं हुआ है। सांसारिक सुखों की इच्छा का मतलब हम खाली कसाई विषय के बारे में नहीं कहना। हम जिसको जवाबदारी बोलते हो भी सांसारिक ही है। सबसे बड़ी जवाबदारी सद्गुरु के प्रति और अपने आत्मा के प्रति होती है। इसलिए जब तक निशंक नहीं हुए, अंदर में से आवाज आएगा कि फिर से जन्म भव नहीं है। सबसे सब जगह से अलिप्त हो जाना, द्वेष नहीं, अलिप्त हो जाना, यानी कि सजेशन बंद हो जाना चाहिए। अंदर में आएगा तो आने दो, लेकिन बाहर में बंद कर दो। बाहर में बंद करने से आपको अनुकूलता बाहर की आएगी, और अंदर में बंद हो गया आपको अंदर की अनुकूलता हो जाएगी। हमें पता भी नहीं चलेगा हम कभी अपने परमात्मा में, प्रभु अपने सदगुरु में हम कभी मिल गए। उससे निर्भयता आ जाती है, और उसके बाद में असंगता आती है। પ્રકૃતિના વિસ્તારથી જીવના કર્મ અનંત પ્રકારની વિચિત્રતાથી પ્રવર્તે છે, તેથી દોષના પ્રકાર પણ અનંત છે। એ અનંત દોષનો ભાજન એટલા માટે કીધું, इसलिए कहा कि अनंत प्रकारना कर्म છે। तो हर एक दोष के सामने कर्म भी सामने निमित्त होता है। आज आपको एक और बोल देता हूँ, हर एक गुण के सामने भी कर्म निमित्त होता है। कोई पण घटना घटती उसमें 5 समवाय रहता है। तो याद रखना, फिर से कहता हूँ, एक ज्ञानावरणी जो भी है कर्म की प्रकृति है, तो जीव की बाहर की प्रवृत्ति, अंदर की प्रवृत्ति, बाहर की प्रवृत्ति सापेक्ष ही रहती है, बिकॉज ये समय के साथ उसका लेना देना है। अंदर की प्रवृत्ति ये समय से लेने देने नहीं है। इसलिए बहुत बहुत सोचना है इसके पर। हम जो ये टाइम की बात बार बार इसलिए कहते हैं कि आपको खुद को जो प्रश्न होता है ना, भाई मेरी प्रवृत्ति ऐसी क्यों होती है, चंचल क्यों होती है, बार बार क्यों होती है। मैं चाहता हूँ कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूँ, लेकिन मेरी रुचि क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि आप जो है उसका स्वीकार नहीं करते हो। यू वांट टू चेंज समथिंग। रुचि बाहर जाए तो रुचि जावे है, लेकिन आपने मेरी रुचि कहा है, आप इतने जुड़ गए हो। और ये बात पॉजिटिव भी लेना, शांति रहती है तो ये उनकी शांति है। जो जैसा ऐसा स्वीकार करना चालू कर दो, आपके जीवन में क्रांति बन जाएगी। जो है वो है, परमात्मा की कृपा समझो, भगवान ने बनाया समझो, सदगुरु, आपको जो समझना है समझो। लेकिन जो जैसा है, बाह्य में चेंज करने की इच्छा का अलम हो जाना चाहिए, तो अंतर में भी चेंज करने की इच्छा का अलम हो जाना है। अरे राम भी वही, उनका वो राम के रूप में भी तो रावण के रूप में वही तो है। वो इनकी तो आप परमात्मा को मानते हो, सब उसकी रचना है, और क्रमबद्ध में मानते हो तो भी सब उनकी रचना है। सुनना क्या कहते,
दोषना पण सौथी मोटो दोष है कि मुमुक्ष तीव्र मुमुक्षता उत्पन्न न થાય अथवा मुमुक्ष दो दोष कहा। तीव्र मुमुक्षता यानी जिज्ञासु, मुमुक्ष यानी आत्मार्थी। ઘણું કરીને મનુષ્ય આત્મા કોઈને કોઈ ધર્મ મતમાં હોય છે અને તેથી તે ધર્મ પ્રમાણે પ્રવર્તન કરે એમ માને છે, એનું નામ મુમુક્ષુતા નથી। श्वेतांबर છે ને श्वेतांबर, दिगंबर दिगंबर, हिंदू तो हिंदू, मुस्लिम तो मुस्लिम। वो जो करते हैं उसको मुमुक्षुता नहीं समझना। धर्म मत प्रमाणे करे मुमुक्षुता नहीं। હવે મુમુક્ષુતાની વ્યાખ્યા, મુમુક્ષુતા એ છે કે સર્વ પ્રકારની મોહ આસક્તિથી મૂંઝાઈને, देखो બધા પ્રકારની મોહ आसक्ति, आपको प्राप्ति की इच्छा भी मोह आसक्ति में जा रही है। आज ले लो, इच्छा मात्र मोह आसक्ति, इच्छा चरित्र गुण की विकारी पर्याय है। और आज आप क्लियर कर दो, मोह आसक्ति का मतलब होता है अंदर के टाइम का लंबा और शॉर्ट हो जाना। आप प्राप्त करना चाहते हो, प्राप्त होता है, टिकाना चाहते हो, फिर टिकता है, जावे नहीं, ऐसा आप सोचो, उसी के साथ में मन लगा है। जो जिस अंदर की रुचि को पकड़ो, आप उनके साथ जुड़ जाते हो, उनको देखो जैसा ऐसा। देखो क्या कहा, मुमुक्षुता ये है कि सर्व प्रकारनी मोहास्थिति मूंझाई एक मोक्ष ने विषय यत्न करवो। ये मोक्ष को प्लेस नहीं है कोई। आज के लिए मोक्ष के लिए कोई व्याख्या बनानी है तो पूछनी है प्रभु से, तो प्रभु आप मोक्ष किसको कहते हो? सुनना भी, मोक्ष में भगवान ज्ञाता दृष्टा साक्षी है, बनते नहीं है। और आप मोक्ष स्वरूप हो, आप ज्ञाता दृष्टा साक्षी हो। अभी ज्ञाता दृष्टा साक्षी वर्तमान में नहीं रह सकते, वो भी मंजूर करो ना। ये ज्ञाता दृष्टा साक्षी बना छूट गया। इसलिए कहता हूं, जो जैसा है ऐसा उसी रूप में स्वीकार करना है, और तभी एक क्रांति की घटना शुरू हो जाएगी। देखो क्या कहा, आहा, सर्व प्रकार मोह आसक्ति मूंझाई मोक्ष ने विशेष यत्न करवो। અને તીવ્ર મુમુક્ષતા એ છે અનન્ય પ્રેમે મોક્ષના માર્ગમાં ક્ષણે ક્ષણે પ્રવર્તવું। गजब की दशा, गजब पत्र है। खंबातना मुमुक्षुओं के माध्यम से प्रभु की दिव्य ध्वनि है। कितना इसके पर 10 दिन बोले तो भी क्या कौन बोल सकता है? क्षणे क्षणे प्रवर्तन છે। આ મોહ આસક્તિથી મૂંઝાઈ યત્ન કરવો એ શરૂઆત છે, અને હવે क्षणे क्षणे એમાં જ પ્રવર્તન કરવું। उपयोग बाहर में जाता है, मैं जानने वाला, उपयोग अंदर में गया, मैं जानने वाला हूं। जे थाय ते योग्य मानवामां आवे, आहा, उसी के साथ में स्टार्ट हो जाएगा। आहा, तीव्र मुमुक्षा विषय तो हवे आपरा कामनुं आव्युं। और मुमुक्षुता विषय जणाववानुं छे के ते उत्पन्न थवानुं कारण, मुमुक्षुता केम उत्पन्न थाय, ए प्रथम भूमिका के ते उत्पन्न थवानुं लक्षण पोताना दोष जोवामां अपक्षपातता। अपनी कमियां क्या, खुद को देखते। देखो फिर से कहता हूं, खुद को तो पता चलेगा मेरी रुचि कहाँ है। हम बाहर में ध्यान रखो, हम साधक दिखना चाहते हैं, थोड़ी सी हमारी साधना चलो गए, हम घर में बाहर में दिखाना चाहते हैं कि मैं अलिप्त हूं। ये सबसे बड़ी लिप्तता है। हम दुनिया को पता चलना चाहिए मैं साधक हूं। इसलिए मैंने सुबह तक अत्यंत साधक और सही ज्ञानी, सच्चे ज्ञानी अत्यंत सामान्य रहेंगे, वो विशेषता पर जाएंगे। क्योंकि विशेषता यानी कि विशेष यानी दशा पर चले गए। इसलिए जो बिल्कुल अंदर में स्वस्थ है बिल्कुल, आहा, मुमुक्षुता माटे ने क्या कहते हैं, देखो पोताना दोष जो अपक्षपातता ये છે, અને એને લીધે સ્વચ્છંદનો નાશ હોય છે। કરતા બુદ્ધિ મંદ પડવા માંડે છે। आहा, किसी को शांति रखनी चाहिए, वो अशांत क्यों होते हैं, वो हम अशांति क्यों करते हैं? कुछ लेना देना है, राहत पड़ा है, मोह पड़ा है। और याद रखना, बाहर में अगर सब कुछ शांति हो गई ना तो आत्मा तो बहुत दूर हो जाएगा। ये मोह आसक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि एक चीज, छोटी सी इच्छा हिसाब नहीं होगी तो आक्रोशित ना आ जाएगा। देख लेना, अनुकूलता में बहुत मुश्किल होता है। सुनो आगे, સ્વચ્છંદ જ્યાં થોડી અથવા ઘણી હાનિ પામ્યો છે ત્યાંથી હવે જ્ઞાન આવ્યું। બોધવી જો જેને કરતા બુદ્ધિ મંદ થઈ છે, જે જેવો છે એવો સ્વીકાર કરે છે, જેને પોતાના અંતરની અંદરમાં બદલવાની ઈચ્છા નથી, સાવધાન, જેને ભૂત અને ભવિષ્ય શોર્ટ થવા માંડ્યા છે,
देखो फिर से अंदर के टाइम को देखो, जितना भूत भविष्य शॉर्ट होने लगा, आप जितने वर्तमान में ओके करने लगे, ओके मतलब वर्तमान में आ गए आप, प्रतिक्षण जैसे जैसे ओके के साथ में आपका आना होता है, अंदर का समय आपका शून्य होने लगेगा। और आपने एक ओके का मतलब होता अनंत ज्ञानी ने जैसा जाना देखा ऐसा मुझे मंजूर है, ये अनंत आनंद गया आपका। कितनी सरल धर्म की बात है, सुनना फिर से। स्वच्छंद જ્યાં થોડી અથવા ઘણી હાનિ પામે, स्वच्छंद કરતા બધી, ઘણી વાર ઓછી કરતા બધી, ધીમે ધીમે થાય, એ क्रम में आएगा। ત્યાં એટલી બોધ બીજને યોગ્ય। હવે અભિज्ञान की बात शुरू हुई, ये जो निर्भयता थी वो अभिज्ञान की बात हुई। आ हा हा, થોડી અથવા ઘણી હાનિ પામ્યો છે, આ હા હા, ત્યાં બોધ બીજની યોગ્ય ભૂમિકા થાય છે। स्वच्छंद જ્યાં પ્રાય દબાયો છે, देखो करता बुद्धि जागृत रह के नहीं, क्यों ये बात, जो बात निकलते ही हमारे आत्मा में कलेश होता है, दूसरे को कलेश होता है, वो बात क्यों निकालते हो? हा हा, स्वार्थी बनो। आत्मा में मेरे अपने आत्मा क्या कोई संबंध है? टेम्पररी एक घर में 2 साल 20 साल 200 साल कितना साल रहेंगे? मेरा है ये कर करके इतना कर्ता बुद्धि को, ये स्वच्छंद यानी कर्ता बुद्धि थोड़ो अथवा दबायो छे, बोध बीज योग्य भूमिका थाय छे। स्वच्छंद जे आ प्राय दबायो छे, ओलो हानि पाम्यो तो हवे दबायो छे, त्यां पछी मार्ग प्राप्ति ने रोकनार आई सुधी आवे पछी 3 कारणों, त्यां सुधी नहीं। स्वच्छंद पड्यो ने 3 कारणों, ते अनेक कारणों छे। सब समृद्धि विशुद्धि लिप्त સુધી આવી ગયો। હવે अभी जिसको आत्मा में जानता हूं भी निकल गया है और सत्य को पाना है, परमात्मा तत्व से मिलना है, परमात्मा में डूब जाना है, ये इतना होते हुए भी आत्मदर्शन क्यों न रहे? उसको मार्ग प्राप्ति ने रोकनारा आहा 3 कारणों मुख्य करनी होय छे, एम अमे जाणीए छीए। ये देखो 3 कारण देते हैं। आ लोकनी अल्पपण सुखेच्छा, आ वैरागનો અભાવ, આમ હોય તો મને આનંદ થાય, આમ હોય તો મને સુખ થાય, આ મને ન કે સુખ થાય, અલ્પપણ સુખેચ્છા। હા હા, એ નિમિત્તાધીન દ્રષ્ટિ है भाई में। હા હા હા, આ લોકની અલ્પપણ, દુનિયા क्या कहेगी, दुनिया को कैसा लगेगा, આપણી પણ જવાબદારી છે ને, લોકો આપણને શું કહે છે। આ હા હા હા, चिंता करवानी आदत ने घणी वार जीव ने एम लगे मारो प्रेम है, आदत हो चिंता कांई लेवा देवा खरी, आपने कोई पूछ्यू है? आपने खरेखर कहूँ, चिंता करवाथी अहंकारनी पुष्टि थाय। जो मने केटलो बधो मारामां केटला बधा गुण प्रगट थया छे, अने आपणे मोटा भागनाने सलाह एना हारा माटे ज आपता होय छे ने, तारा भला माटे कही छे, एने पूछो भલું છે કે नहीं। आ लोकनी अल्पपण सुखे छे, एनी वैरागनो अभाव, परम दैन्यतानी ओछाई, भक्तिनो अभाव અને પદાર્થનો અનિર્ણય, જ્ઞાનનો અભાવ। 3 રખના फिर से कहता हूं। आ लोकनी अल्पपण सुखेच्छा, आ रोकવાનું એક કારણ। જ્ઞાન ઘણું હોય, ભક્તિ ઘણી હોય, પણ આ અંદરમાં તૃષ્ણા પડી હોય, પૂર્વ કર્મ હોય ઉદયમાં દબાવીને રાખ્યા હોય, और वो जैसे परिपक्व होंगे ऐसे ऐसे फिर बाद में फिर दूसरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बीच वाला है। परम दैन्यता, हूँ पामर शू करी सकूँ। सदगुरु मिलने के बाद में परमात्मा अपना सब जानपणा सब छोड़ दिया है। परम दैन्यता नहीं हो, छप परम दैन्यता होनी चाहिए। आहा, अने पदार्थ नो निर्णय, शुद्ध बुद्ध चैतन्य गणेश शुद्ध पदार्थ यानी खुद है, उसका कोई निर्णय नहीं कर पाया। आत्मा छे कि नहीं, तो 6 पद के द्वारा पदार्थ का निर्णय करते हैं। 6 नित्य 6 कर्ता छे, वो पदार्थ यानी कि आत्मा का निर्णय की भूमिका। ये 3 कारण है। ये बधा कारणों टाळवानुं बीज हवे पछी कहेशुं। संभालना जरा, अभी पत्र शुरू हो गया। ये बधा कारणों टाळवानुं, कया 3 कारण? आलोकनी अल्पपण सुखेच्छा, परम दैन्यतानी ओछप अने पदार्थने। आ 3 कारणों ने टाळवानुं बीज हवे कहेशुं। पहेला कारणने अधिकताथी कही छे, 3 कारण समझो, पछी बीज कहेवाना छे। એટલા માટે આ લોકની આ લોકની અલ્પપણ સુખેચ્છા એ ઘણું કરીને તીવ્ર મુક્ત ઉત્પત્તિ પહેલા હોય છે। જો
મુમુક્ષુ પછી એના હોય ખરી, તીવ્ર મુમુક્ષુ સંભાળના જરા. આ લોકની અલ્પપણ સુખેચ્છા ઘણું કરીને તીવ્ર મુમુક્ષુતાની ઉત્પત્તિ થયા પહેલા હોય છે. મુમુક્ષુ અને તીવ્ર મુમુક્ષુની વચ્ચે હોય. પત્ર સામાન્ય નથી. આ લોકની અલ્પપણ સુખેચ્છા ઘણું કરીને તીવ્ર મુમુક્ષુ એટલે પળે પળે એમાં જે પરિણમન છે એ પહેલા અને શરૂ થયું આત્મા પ્રાપ્તિની ઈચ્છા ત્યાંથી વચ્ચે હોય છે. તે હોવાના કારણો નિશંકપણે તે સત છે એવું દળ થયું નથી. ઓહો હો, એમાં આનંદ છે એવો નિશંક નથી. એ વાત ચાતુર્ય હોય, આવડતું હોય, કોઈ જ્ઞાની માને તોય ને બાકી અંદરમાં તો સુખેચ્છા બહારમાં જ રહી છે. આ ગાડીમાં સુખેચ્છા, પૈસામાં સુખેચ્છા, બંગલામાં સુખેચ્છા, ધણીમાં સુખેચ્છા. મુમુક્ષુ અને તીવ્ર મુમુક્ષુ વચ્ચે આ દશા છે. તે નસંકપણે સત છે એવું કયું? તે એટલે આત્મપ્રાપ્તિના જે રસ્તામાં જે શુદ્ધ આત્મતત્વ છે, હા, એ નિશંકપણે સત છે. 100% સાચું લાગતું નથી. કારણ કે સુખાનુભૂતિ તો બહારમાં દેખાય છે, સુખાનુભૂતિ બહાર દીકરી છે. તે હોવાના કારણે અથવા તે પરમ આનંદ પછી એમ પણ નિશ્ચય નથી. એ પરમ આનંદ લાગતો જ નથી લાગ્યો. હા, બહારમાં અનુકૂળ પ્રતિકૂળતા, લાખનું નુકસાન થાય તો દુઃખ થાય છે, પણ એક દિવસની એક ક્ષણ વહી ગયા નુકસાન ખબર જ નથી આપણને. હા, એ પરમ આનંદ છે. અથવા તો સુન્નાપી મુમુક્ષુતામાં પણ કેટલોક આનંદ અનુભવાય છે. તીવ્ર મુમુક્ષુમાં આનંદ અનુભવાય, એના દર્શન થાય. આપણી માથે આપણી લેણા દેણી છે. पहली बार फर्स्ट टाइम अंदर में कुछ समझने की जिज्ञासा पैदा होती है, थोड़ा आग्रह निकल जाता है, दुनिया से मैं अधिक हूं ऐसा मान लेते हैं. अपन गुरु भगवान, सुनना फिर से कहता, गुरु भगवान हमको तीव्र मोह में से निकालते हैं और मंद मोह में हम अपना कारण मान लेते हैं. આહા, કેટલોક આનંદ અનુભવાય છે. તેને લીધે બાહ્ય સાતાના કારણો પણ કેટલીક વાર આપણને બધી વાર પ્રિય લાગે છે. બહારમાં સાતા જોઈ છે આપણને, કોઈ મને કાંઈ કહેવું નથી, કોઈ આહા બાહ્ય સાતાને શું ક્યાં થિંકિંગ એ દેખો. બાહ્ય સાતાના કારણો પ્રિય લાગે છે. પછી જો આશ્ચર્ય મૂક્યું છે ત્યાં, એ બહુ ગજબની વાત છે. બાહ્ય સાતાના કેટલીક વાર પ્રિય લાગે છે, કેટલીક વાર એમને લાગ્યા હતા. આપણને બધાને હંમેશા પ્રિય લાગે છે. એ દરેકને માટે અલગ અલગ છે. જે સિમ્બોલ મૂક્યું છે ને બાહ્ય સાતાના કારણો, કેટલી વાર પ્રિય લાગે છે. એક પ્રતિકૂળતા આવતા પણ અનંત અનંત દુઃખમાંથી કાઢનાર મારા પરમાત્મા પ્રત્યેથી આ હા 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 પોતાની ઈચ્છા એ જ્ઞાનીને ચલાવવાની ઈચ્છા વ્યક્તિ પ્રભુ એ તો કર્મ પોતાના ખાલી કરે છે. હા હા હા, ગજબ પત્ર છે. કેટલી વાર પ્રિય લાગે. અને તેથી આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છા રહ્યા કરે છે અને જીવની યોગ્યતા રોકાઈ જાય છે. જો પહેલામાં યોગ્યતા રોકાય, બીજામાં પ્રતિબંધ આવશે, બીજામાં, અને ત્રીજાની અંદરમાં જો યોગ્યતાની હાનિ છે. 3 વસ્તુ લીધી છે. આ 3ના 3 કારણો બતાવે છે. ચૂકી નહીં જતા એટલા માટે સ્પેશિયલ 1 કલાક આવ્યો છે આપણી પાસે. હા, આલોકની અલ્પ ફરીવાર આલોકની અલ્પ પણ શુભેચ્છા એ ઘણું કરીને તીવ્ર મુમુક્ષતાની ઉત્પત્તિ થયા પહેલાં હોય છે. તે હોવાના કારણો નિશંકપણે તે સત્ય ઉદળ થયું નથી, અથવા તે પરમ આનંદરૂપ છે એમ પણ નિશ્ચય નથી, અથવા તો મુમુક્ષુતામાં પણ કેટલોક આનંદ અનુભવાય છે. તેને લીધે બાહ્ય સાતાના કારણો પણ કેટલીક વાર પ્રિય લાગે છે. વિચારજો ખોજ કરીને. અને તેથી આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છા રહ્યા કરે છે અને એથી જીવની યોગ્યતા રોકાઈ જાય છે. આહા, આત્માર્થ પ્રગટ થાય અનુકૂળતાની અંદરમાં. જેવી પ્રતિકૂળતા આવે આત્માર્થ, પહેલો આત્માર્થ ઘવાઈ જાય. જગત શું કહેશે, જગતને કેવું લાગશે. યાદ રાખજો, રાગ અને વિતરાગતાનું તુમુલ યુદ્ધ ચાલુ થશે. એક અનંત પ્રેમના માર્ગે છે ને એક આપણે સુખના માર્ગે છે. સુખ છે નહીં બહારમાં, આ અંદરમાં તુમુલ યુદ્ધ ચાલુ થાય. કારણ કે બાહ્ય સાતાના કારણો પ્રિય લાગવા માંડે, અનુકૂળતા પ્રિય લાગવા માંડે. જો બીજું હવે ભક્તિ, આ પહેલું હતું વૈરાગની ખામી હતી. શું કામ? કે ઈ જ પરમ સત્ય છે, એમાં જ પરમ આનંદ છે એવું લાગતું જ નથી. એટલે सन्यासी को परम आनंद में नहीं मानते हैं. पूजा करते उनकी, वंदना करते, टिक्कू तो करते, लेकिन साधु बनते नहीं है.
और इसलिए नहीं बनते कि उनको परम सुखी नहीं मानते, और जो बन गए हैं उनको भी मालूम पड़ता है, क्योंकि उनको पता तो है नहीं कोई भी। हाँ, એ પરમ સત્ય છે એવું લાગ્યું નથી, અને અથવા બાહ્ય સાતાના કારણો પ્રિય લાગે છે। પ્રભુ પ્રભુ શું કહીએ વધારે પત્ર માટેથી। હવે દૂસરા કયું પરમ દૈન્યતા, હવે ભક્તિની વાત શરૂ થાય છે। સત્પુરુષમાં જ પરમેશ્વર બુદ્ધિ, હા કઠણ પડ્યું કે આદિનાથ ભગવાનને, ચંદ્રપ્રભ ભગવાનને બધાનો વિનય વિવેક કરતા આવડે, પણ જ્ઞાની ધર્માત્માનો વિનય આવડતો નથી। સત્પુરુષમાં પરમેશ્વર બુદ્ધિ, એમાં પરમાત્મા દેખાય। હા હા હા, સત્પુરુષમાં જ પરમેશ્વર બુદ્ધિ, એને જ્ઞાનીઓએ પરમ ધર્મ કહ્યો છે, અને એ બુદ્ધિ પરમ દૈન્યતા સોચવે છે। જો હા હા હા, ભગવાન પાસે જેમ ભગવાનની પાસે, ભગવાનને કેવા માનો છો તમે, એવા સદગુરુને માનો છો? ચેક કરજો। પરમ દૈન્યત્વ પરમાત્માની પાસે, એમ કહેવાય કે તમારે મારી પાસે બંગલો છે ને એવું બધું કીધું ભગવાન પાસે જઈને। હા 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 હા, સત્પુરુષમાં પરમેશ્વર બુદ્ધિ, ઓહો, ભક્તિની પરાકાષ્ઠા છે પ્રભુ। હા, એ સત્પુરુષમાં શું કહીએ વધારે, સદગુરુ પોતે જેને પરમાત્મા રૂપે માયના છે, એણે આપણને સ્વીકાર્યા, આપણે એને સ્વીકાર્યા છે। હવે તો માત્ર કર્મ નિજરાને માટે જીવવું છે। હા 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 હા, સત્પુરુષમાં જ પરમેશ્વર બુદ્ધિ, એને જ્ઞાનીઓએ પરમ ધર્મ કહ્યો છે, અને તે બુદ્ધિ પરમ દૈન્યત્વ સૂચવે છે। જેથી હવે પરમ દૈન્યત્વની નિશાની આપે છે, બી કેરફુલ નાવ, જેથી સર્વ પ્રાણી વિશે પોતાનું દાસત્વ મનાય છે। નાની હુની વાત નથી, એ બહુ બડી વાત હે। સર્વ પ્રાણીને વિશે પોતાનું દાસત્વ મનાય છે, બધામાં પરમાત્મા દેખાવા માંડે। કોઈના દોષ દેખાતા બંધ, અન્યના દોષ દેખવામાં ન આવે। કોઈનો દોષ દેખાય તો એમનું, એને આપણે પરમાત્મા નથી માન્યા। આશ્ચર્ય છે। સર્વ પ્રાણી, આ પરમ ભક્તિની આજે ચેકિંગ થાય છે તમારું મારું બેયનું, ગુરુ પ્રત્યેની નહીં, સર્વ પ્રાણીની વિશે પોતાનું દાસત્વ મનાય છે। એમ કલ્પના કરજો જોઈ, કોઈ મોહી છે ને, કોઈ અજ્ઞાની છે ને, કોઈ આ છે ને, કોઈ આમાં પડ્યા છે ને, એવું તો નથી ને? બહારમાં તો દ્રષ્ટિ નથી ને, બીજા પર દ્રષ્ટિ નથી ને? વ્યાખ્યા જોજો ભક્તિની, સર્વ પ્રાણીને વિશે પોતા, અને પરમ યોગ્યતાની પ્રાપ્તિ હોય છે। આ પરમ યોગ્યતાની મોટા મોટી, સર્વ પ્રાણીને વિશે પોતાનું દાસત્વ સત્પુરુષમાં પરેશ કેમ? હવે એનો તર્ક સાંભળી લેજો। જેના પ્રેમમાં, જેની ભક્તિમાં, जिस परमात्मा को हमने सत्पुरुष, जिसको हमने परमेश्वर माना है, हा 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 हा, वो सब में परमात्मा देखते हैं ना, तो हमें परमात्मा देखना है। सर्व प्राणी ने विषय પોતાનું દાસત્વ મનાય છે, માન કસાય બિલકુલ નીકળી જાય। હા હા, સર્વ પ્રાણીને વિશે પોતાનું દાસત્વ મનાય છે, અને પરમ યોગ્યતાની પ્રાપ્તિ, એ પરમ દૈન્યત્વ જ્યાં સુધી આવરિત રહ્યું છે ત્યાં સુધી જીવની યોગ્યતા હોય, પણ પ્રતિબંધયુક્ત હોય। ઓલામાં યોગ્યતા રોકાઈ જતી હતી, પહેલા વૈરાગ નથી ત્યાં સુધી ભક્તિ હોય જ નહીં। વૈરાગ વગરની ભક્તિ, એટલે બાપુ જે તમને પ્રથમ સંકિત કહે છે સમસંવેગ વાળું, એ આનો આ માધ્યમ એનું પ્રૂફ થઈ ગયું। બીજું ભક્તિનું સંકિત કહે તમને, આ પરમ દૈન્યતા। નાવ ચેક ઇટ, હવે ઘરે જઈને ચેક કરો, અત્યારે ચેક કરતા જોયું હારે હારે। પહેલું આ કીધું સૌથી પહેલા, લોકની અલ્પપણ શુભેચ્છા, હવે પરમ દૈન્યતા, આ ભક્તિ આવી। આપણા પ્રમાણે દેવશાસ્ત્રનું શ્રદ્ધાન દેખના વિતરી પ્રત્યે, હવે ઓલામાં યોગ્યતા રોકાઈ જતી, આમાં યોગ્યતામાં પ્રતિબંધ હોય, આ પ્રગટે વહી જાય, પ્રગટે વહી જાય, પ્રગટે વહી જાય એમ। હવે ત્રીજું, યોગ્યતાની હાનિવાળી વાત, હવે એવું જ્ઞાન, કદાપી એ બંને થયા હોય, એટલે કે પહેલા જીવનમાં વૈરાગ ને હૃદયમાં ભક્તિ આવી હોય। આ બે કન્ડિશન છે। જીવનમાં વૈરાગ ન હોય ને તમે ગમે એટલા પ્રશ્નોત્તર કરો, પણ વૈરાગ ન હોય, વૈરાગની વ્યાખ્યા સાંભળી લો। વૈરાગ એટલે કે પોતાની વૃત્તિને પ્રવૃત્તિ જ્ઞાની સિવાય બહારમાં કાંઈ ન જાય, સદગુરુ સિવાય બહારમાં ક્યાંય, એ વૈરાગ। કપડાં કયા પહેરો છો ને કપડાં નથી ખાતા ને શું નથી, ટૂંકમાં અમે તો એમ કહીએ છીએ કે સજેશન બંધ થાય એ વૈરાગી, સલાહ સૂચના બંધ થાય એ વૈરાગી।
હા હા હા, કદાપી બંને થયા હોય, તથાપી વાસ્તવિક તત્વ પામવાની કે યોગ્યતાને ઓછાય નહીં. વાસ્તવિક તત્વ શું? અનાદિ અનંત શુદ્ધ ત્રિકાળી ધ્રુવ તત્વ વર્તમાન પરિપૂર્ણ છે, વાસ્તવિક તત્વ છે. આત્મા નિરાવરણ છે. આત્મા કર્મ રસ્તી કરીને મળી નથી. આત્મામાં દ્રવ્યકર્મ, ભાવકર્મ, નો કર્મ પરિણમન શીખે નથી. એ એનું શ્રેષ્ઠતમ સ્વરૂપ છે. કદાપી એ બંને થયા હોય, કયા? વૈરાગ ને ભક્તિ. તથાપી તો પણ વાસ્તવિક તત્વ પામવાની કે યોગ્યતાની ઓછાઈને લીધે પદાર્થ નિર્ણય ન થયો હોય તો ચિત્ત વ્યાકુળ રહે છે. સંકિત કેમ નથી થતો? હજી સંકિત કેમ નથી થયું? સંકિત કેવી રીતે થાય? સંકિત થઈ જાય તો બસ, મારે સંકિત વગર જવું નથી. હા 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 હા, જે જાવા માટે આવ્યું છે એ આપણે જોઈએ છીએ. ક્યાં કા શું શું કીધું? વ્યય માટે ઉત્પાદ તો વ્યય સાપેક્ષ છે ને. હા, આ સંકિતનો મહિમા જો શું કહે છે. હા, તેથી ચિત્ત વ્યાકુળ રહે છે અંદરમાંથી. પહેલી પ્રકારની વ્યાકુળતા તો સંસારી છે, બીજા પ્રકારની વ્યાકુળતા સત્સંગીઓમાં હોય. સંસારીની વ્યાકુળતા એ વૈરાગનો ભાવ છે, પણ અંદરો અંદર વૈરાગ એ ભક્તિનો ભાવ કહેવાય. ઓલામાં પરમાત્મા જોવા, નિકટનામાં પરમાત્મા જોવા અઘરું છે. એક એકથી ચડીએ તો હવે જ્ઞાન આવે. વિચારજો, યોગ્યતાની ઓછાઈથી પદાર્થની ન થયો હોય તો ચિત્ત વ્યાકુળ રહે છે અને મિથ્યા ક્ષમતા આવે છે. હા 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 હા, वारंवार आज फिर से कहते, अंदर में हमेशा असंतोषी रहना, बाहर में संतोषी रहना. मैंने खबर पड़, मुझे पता चल गया, मुझे ऐसा नहीं करना. सतत साधना, सतत साधना, जागता खाता पीता. आ हा हा हा. पहली कृपालु देवी ने परिणाम मात्र कल्पित कीधु છે. कल्पित यानी शादी शांत है ना, वो तो वो त्रिकाली नहीं है. देखना आगे क्या कहते हैं. મિથ્યા ક્ષમતા આવે છે ને કલ્પિત પદાર્થ વિશે સત્ય માન્યતા હોય છે. કલ્પિત પદાર્થ, હા 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 હા, આનેથી મને સુખ, આનેથી મને સુખ, એ તો કલ્પિત છે. સુખ દુઃખ તો મનની કલ્પના છે. હા હા હા, પણ નિર્મળ પર્યાય અને વિકારી પર્યાય માત્ર ભેદ નથી. એ બધી પર્યાય માત્ર છે. વિકારી પર્યાય પણ જાવા માટે આવી છે, નિર્મળ પર્યાય પણ જાવા માટે. પર્યાય માત્ર મારે પરદ્રવ્ય છે. પરિણામથી જે આ જ્ઞાનની વાત હાલે છે, આ બાબતમાં શૂન્ય છે બધાય. અહીં સુધી નથી. ભક્તિને વૈરાગમાં મોટા ભાગના વૈરાગમાં 95%, બાકી 5%ના 95% છે એ બધા ભક્તિમાં. અહીં 0.5 રહે છે, એની વાત હાલે છે. કલ્પિત પદાર્થની વિશે સતની માન્યતા હોય, જેથી કાળે કરીને અપૂર્વ પદાર્થ પરમ પ્રેમ આવતો. જોવો, અપૂર્વ પદાર્થ તો ત્રિકાળી ધ્રુવ છે. એટલે કે જ્યાં સુધી સમ્યક બહુ ઉપર વજન છે, સમ્યક દર્શન ઉપર વજન છે, ત્યાં સુધી એલોનો મહિમા આવતો નથી. અને એનો મહિમા આવે ને નિર્મળ પર્યાયમાં હું ધ્રુવ છું એ નક્કી કરે. ત્રિકાળી તો અપરિણામી છે. કાળે કરી અપૂર્વ પદાર્થ વિશે પરમ પ્રેમ આવતો નથી. અને એ જ પરમ યોગ્ય. આ જો આ જ્ઞાનમાં પરમ યોગ્યતા કઈ? ઉત્પાદ વ્યયમાં ઠીકપણું, ઉત્પાદ વ્યયમાં અઠીકપણું, ઉત્પાદ વ્યયમાં સ્વપણું, પર્યાય બુદ્ધિ. આ ત્રીજામાં પર્યાય બુદ્ધિ લીધી છે. ગુરુદેવ ન હોતા વાત કોઈ દી ન સમજાત. એટલે એટલા માટે અપૂર્વ પદાર્થને વિશે, શુદ્ધ પૂર્ણ નિત્ય અનાદિન શાશ્વત એવા પદાર્થ વિશે અપૂર્વ પ્રેમ, પરમ પ્રેમ આવતો નથી. ને એ જ પરમ યોગ્યતા. પરમ યોગ્યતાની હાનિ આ છે. વર્તમાન પરિપૂર્ણ છું, વર્તમાન પરિપૂર્ણ હું. હા હા, ये बात मैं परिपूर्ण हूँ, वो बात तो शायद मंजूर करे, लेकिन सब परिपूर्ण वो बात मंजूर नहीं होती है, क्योंकि अपनी विशेषता चली जाती है. सम्यत्व का महिमा अलग बात होती है, सम्यक दृष्टि का महिमा अलग बात होती है. बहुत गंभीर पत्र है, इसलिए धन्य है वो. मैंने कहता हूँ कि कहाँ ये हाथ में रह गया पत्र. एक एना विषय ये परम योग्यताની હાનિ છે. ઓહો, 3 કારણ. આ લોકની અલ્પપણ સુખેચ્છા, એના માટે પહેલું આપ્યું. પછી બીજું પરમ છે ને, હા
દૈનથી આના માટે બીજું આવ્યું, પદાર્થના અંડણી માટે આવ્યું. ત્રીજું ગંભીર 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 છે ખરેખર તો ઘણું બધું છે અંદરથી, કાંઈ શબ્દમાં નથી આવતું. એ ફરી વાર એકવાર વાંચ્યો. કદાપી એ બંને થયા હોય, તથાપી વાસ્તવિક તત્વ પામવાની કંઈ યોગ્યતાની ઓછાઈને લીધે, વાસ્તવિક તત્વને પામવાની ઓછાઈને લીધે કાંઈ કરવું તો પડે, કાંઈ કરવું તો પડે, કાંઈ કરવું તો પડે. હા 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 ઓછાઈને લીધે પદાર્થ નિર્ણય ન થયો હોય તો ચિત્ત વ્યાકુળ રહે છે. ક્યારે સમ્યક દર્શન થશે, ક્યારે? હા 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 आकुलता. कारण क्योंकि समकित होगा तो क्या हुआ, उसकी धारणा करके रखिए, आत्म अनुभव की धारणा करके, ज्ञानी के बारे में धारणा करके रखिए. हा हा હા ઉપયોગનું જગતમાં રખડવું, ઉપયોગનું જગત પ્રત્યે જયા કરવું. હા પરમાત્મા એને તો પહેલી ભૂમિકામાં વાંધો છે. લોકની અલ્પપણ શુભેચ્છા. ઉપયોગનું ગુરુ સિવાયમાં કંઈ રખડવું ના વિચાર્યું છે. ત્રીજું કહે છે ઉપયોગનું ગુરુ આજ્ઞાથી કે ત્રિકાળીમાં નિમગ્ન થઈ જવું પરમ યોગ્યતા છે. વાસ્તવિક તત્વ પામવાની યોગ્યતા ઓછા પદાર્થ નિર્ણય ન થયો હોય તો ચિત્ત વ્યાકુળ રહે છે અને મિથ્યા ક્ષમતા આવે છે. કલ્પિત પદાર્થને વિશે સતની માન્યતા હોય છે. ઓહો સાદી શાંતને વિશે સત એ કાયમી માની લેવામાં આવે છે. હા 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 ઓહો જેથી કાળે કરીને અપૂર્વ પદાર્થ વિશે પરમ પ્રેમ આવતો નથી અને એ જ પરમ યોગ્યતાની હાનિ છે. આ ત્રણેય કારણો હવે દેખના મુમુક્ષુ કો ક્યાં લગા હોગા. આ ત્રણેય કારણો ઘણું કરીને અમને મળેલા ઘણા ખરા મુમુક્ષો મેં જોયા છે. ખંભાતના મુમુક્ષુને લખે છે વૈરાગની ખામી, ભક્તિની ખામી અને આવું જોવે. જો ગુરુનું કામ શું છે બીજું તમને બતાવે ખરા ને કે તમારી વ્યક્તિ ચંચળ છે. ઘડી કામ પછી દુઃખનું કારણ તો પોતે છીએ આપણે. જો આ ત્રણેય કારણો પણ ઘણું કરી અમને મળેલા ઘણા ખરા મોક્ષ જોયા છે. હવે ભક્તિ માત્ર બીજા કારણની કંઈક ન્યૂનતા, કોકમાં થોડીક ભક્તિ દેખાય છે. આનું ટ્રાન્સલેશન કડક છે. એ આટલે મોક્ષ એને માટે કૃપાળુદેવ ભગવાન હતા. એ અત્યારે ન લાગે, આપણી જેમ જ હોય ત્યારે હારા માણસ લાગે, જ્ઞાની માણસ લાગે, પણ ભગવાન ન લાગે આપણને. કહે છે જો અમને ઘણે માત્ર બીજા કારણે કંઈક ન્યૂનતા કોઈ વિશે જોઈ છે. આ બધામાં કોકમાં થોડી ભક્તિ છે, દૈન્યતા છે, યોગ્યતાને. આ ત્રણમાંથી વચલા કારણ પણ કોઈને એમ. હા 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 અને જો જેમાં ઓછી, જેમાં છે ને થોડીક ભક્તિ એને, તેઓમાં સર્વ પ્રકારે કોનામાં જેમાં થોડી ભક્તિ છે લોકોમાં પરમ દૈન્યતા ન્યૂનતા, પરમ દૈન્યતાની ન્યૂનતા, પરમ દૈન્યતાની ઓછપની ન્યૂનતા પકડાય. ડબલ નેગેટિવ શું કીધું? પરમ દૈન્યતાની ઓછપ જે છે એ ઓછપ ઓછી થતી જ આવી જોઈએ. બે નેગેટિવ છે. ઓછપની ન્યૂનતા નથી પકડાતો. અચ્છા બીજી રીતે કઈ એની પરમ દૈન્યતા નિખાર પામવી જોઈએ. પરમ દૈન્યતા વધતી જવી જોઈએ. વધતી જવી એટલે ઓછપની ઓછપ થવી જોઈએ. બે નેગેટિવ લીધા છે એટલા માટે ભલભલા થાય છે. જો પરમ દૈન્યતાની ખામીની ન્યૂનતા બંને નેગેટિવ છે. નહીં સમજાણું? હા 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 તબિયત સારી છે અને ઓછી ખરાબ છે, ભાષાનો ફેર છે. થવાનો પ્રયત્ન હોય તો યોગ્ય થાય એમ જાણીએ છીએ. કયું? ભક્તિની અંદરમાં જો એ આગળ વધે, પરમ દૈન્ય થાય તો એની યોગ્યતા પ્રત્યે એવું જાણીએ છીએ. પરમ દૈન્યપણું એ ત્રણેયમાં બળવાન સાધન છે. આવી ગઈ ભક્તિ ઓરિજિનલ. હા હા 12માં વૈરાગ પછી અને અંદરમાં જ્ઞાનની વાત પછી પરમ દૈન્યતા એનું કહ્યું સર્વ સાચું. હા 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 તો એ ત્રણેય બળવાન અને ત્રણેયનું બીજ મહાત્માની વિશે પરમ પ્રેમાર્પણ છે. શેનો જવાબ આવ્યો? એનું બીજ પછી કહેશું. કીધું તું તમને આગળ
એનું બીજ હવે પછી કહેશું. આ ત્રણેય કારણ ટાળવાનું બીજ કહેવાના છે. એ બીજ કહી દીધું, આપણું ધ્યાન ન રહ્યું. આ ત્રણેય કારણ ટાળવાનું બીજ શું છે? એ ત્રણેયનું બીજ મહાત્માને વિશે પરમ પ્રેમાર્પણીય છે. ભક્તિ તમારે ટૂંકમાં ત્રણેય ઓછો ઘટાડવી હોય અથવા તો ત્રણેય ગુણ પ્રગટાવવા હોય તો ત્રણેયનું બીજ શું છે? ત્રણેયનું બીજ એક જ છે. મહાત્માને વિશે પરમ પ્રેમ અર્પણ. આ હેલું છે કે અઘરું? હેલું છે કે અઘરું? હા 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 હા. હવે આશ્ચર્ય કહી દો તમને. આ પરમ મહાત્માની વિશે પરમ પ્રેમ અર્પણ છે ને, એમાં કાયાની સાથે વૈરાગ લેજો, મનની સાથે ભક્તિ લેજો અને આત્માની સાથે જ્ઞાન લેજો. જેને જેટલું થાય એટલું કરજો. તનસે મનસે ધનસે સબસે. કારણ કે આપણે આને હું માન્યો છે. આ કાળો હું કાળો, આ ધોળો, આ સ્ત્રી હું સ્ત્રી, આ પુરુષ આ પર. ત્રણેય કારણો બીજ શું કીધું? મહાત્માને વિશે પરમ પ્રેમ અર્પણ. સદગુરુમાં પરમેશ્વર બુદ્ધિ પણ એમાં આવે, પદાર્થ નિર્ણય પણ એમાં. હા હા, ત્રણેયનું બીજ આ છે. બીજ એટલે ખબર છે? એમાંથી વૃક્ષ થાય. ફરી બીજ નાનકડું દેખાય, વૃક્ષ મોટું થાય પછી. હા હા, અધિક શું કહીએ? અનંતકાળ એ જ માર્ગ છે. કયો? મહાત્માને વિશે પ્રેમાર્પણ. અનંતકાળ એક જ માર્ગ છે. પહેલું ને બીજું કારણ જવાને માટે. પહેલું ને બીજું કારણ જવાને માટે. આ સ્વાધ્યાય બંધ થઈ જાય શરદી તરત સાંભળવા આવે. સ્વાધ્યાય બપોરે પણ આવી. પહેલું ને બીજું કારણ કયું હતું? પહેલું આ લોકની અલ્પ સુખેચ્છા. લોકની અંદરમાં સુખની જે ઈચ્છા છે એ કાઢવા માટે. અને બીજું સત્પુર પરમેશ્વર એટલે ભક્તિના અભાવને ઓછો કરવા. એટલે સાદી ભાષા વૈરાગ અને ભક્તિ વધારવા માટે બીજા કારણની હાનિ કરવી. ભક્તિને વૈરાગ વધારવા માટે અભક્તિની હાનિ કરવી નથી. પહેલું ને બીજું કારણ જવાને માટે, આ લોકની અલ્પપણ સુખેચ્છા કાઢવા માટે અને પરમ દૈન્યતાની ઓછપ કાઢવા માટે બીજા કારણની હાનિ કરવી. પરમ દૈન્યતાની ઓછપ છે એ ઓછપ ઓછી ઓછી થવી જોઈએ, પરમ દૈન્યતા વધતી રહેવી જોઈએ. એટલે કે સાચો વૈરાગ અને સાચી ભક્તિ કરવા માટે તમારું ને મારું અર્પણતા વધતી રહેવી જોઈએ. આને ભાષા નહીં સમજાય. ઓછપ કરવી. અને જોજો, મહાત્માના જોગે તેના અલૌકિક સ્વરૂપને ઓળખવું. એ સદગુરુના યોગથી પોતાના શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ. આપણા માટે શુદ્ધાત્મા સદગુરુ એક જ છે. એનું અલૌકિક સ્વરૂપ. એમાં એને ને લોકને ક્યાંય ભેગું ન થાય. દુનિયા શું કરશે નક્કી કરી શકાય, જ્ઞાની શું કરશે નક્કી ન કરી શકાય. બહુ તકલીફ પડશે, કારણ કે મોહી પ્રાણીને બહારથી બધેથી એના બેન રસ્તા ક્યાંય ભેગા નહીં થાય. બધે જુઓ, અલૌકિક સ્વરૂપને ઓળખવું. નહીતર ઓળખવાની પરમ તીવ્રતા રાખવી તો ઓળખાશે. એ તો અપૂર્વતા આવે. દિવસે દિવસે ખબર પડે. આપણે આ રીતે આપણે જોયા જ નથી. રીતે આપણને ખબર જ નથી પરમાત્મા શું છે. મુમુક્ષુના નેત્રો મહાત્માને ઓળખી લે છે. મુમુક્ષુની જે શ્રેષ્ઠ દશા છે પરમાત્મા, એ ગમે એવા ઉદયમાં, એ ઉદય એ તો અંદરના શુદ્ધ આત્માને જુએ છે. મુમુક્ષુના નેત્રો મહાત્માને ઓળખી લે છે. 254 પત્રનું નહીં, વચનામૃતના જેમ વાક્યો મળ્યું કે અદભુત. મુમુક્ષુના નેત્રો મહાત્માને ઓળખી લે છે. હા હા હા. મહાત્મા અને શુદ્ધાત્મા બે એક વસ્તુના નામ છે. અરૂપી એવો આત્મા રૂપી થઈને કરે અને મહાત્મા કહી છે. અને એ દેહધારી પરમાત્મા એ પરમેશ્વર છે એવી દ્રષ્ટિ પ્રગટ થાય. મેં ભક્તિ કહી છે. હવે જોજો, મહાત્મામાં જેનો દઢ નિશ્ચય થાય છે, સદગુરુમાં નિશ્ચય થઈ ગયો આ જે પરમાત્મા છે, એટલે કે દુનિયાભરનો બધોય પ્રેમ એનામાં લાગે છે. આખી અર્પણતા ત્યાં થઈ જાય છે. ત્યાં શું થાય છે? એને મોહાશક્તિ મટી પદાર્થનો નિર્ણય હોય છે. જો આવી ગયું મુમુક્ષતાની પદાર્થનો નિર્ણય. એને શુદ્ધ પૂર્ણ નિત્ય ધ્રુવ તત્વ છું એવું ગુરુની કૃપાથી, પોતાના ચિંતનથી અને બહાર વૈરાગ અને ભક્તિના માધ્યમથી ધીમે ધીમે દઢ થતું જાય છે. પદાર્થનો નિર્ણય હોય છે.
તેથી વ્યાકુળતા મટે છે. પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનો નિર્ણય થઈ જતા એને વ્યાકુળતા મટે છે. પહેલું વાક્ય નિશંકતાથી નિર્ભયતા હોય છે. આ વ્યાકુળતા મટી ગઈ. પ્રાપ્ત કરવાની ને પ્રાપ્ત નહીં થાય તો શું થાય, બધી વ્યાકુળતા મટી. પદાર્થનો નિર્ણય થઈ ગયો. અરે શુદ્ધાત્મા તો અમે સામે જોઈએ છીએ. હા 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 હા, એને પદાર્થનો નિર્ણય હોય છે. તેથી વ્યાકુળતા મટે છે અને તેથી નિશંકતા આવે છે. આવ્યું નિશંકતા, જો નિર્ભય આવી આવે. આ સેકન્ડ આવ્યું, વ્યાકુળતા મટી ગઈ, નિશંકતા, હવે નિર્ભયતા, હવે એથી નિર્ભયતા આવી ગઈ. હા હા, મારો હાથ તમારે પ્રભુ, મારી નાવ તમારે હાથ હરીશો. આવી એ ન રહ્યું, મારા પરમાત્માએ મારો સ્વીકાર કર્યો છે. હા હા, એટલી વ્યાકુળતા મટે છે, નિશંકતા આવે છે. અને જોજો, અને તેથી જીવ સર્વ પ્રકારના દુઃખથી નિર્ભય હોય છે. શું થઈ ગયું? દુઃખ હતું જ નહીં, માન્યતા હતી. ભાવિના દુઃખની કલ્પનાથી નીકળી જાય છે. હા, વર્તમાનમાં સુખની ઈચ્છાથી નીકળી જાય છે. જે થાય તે યોગ્ય જ માનવામાં આવે એવી દશા પ્રગટ થાય છે. પ્રભુ ધનગઢી ધનભાગ છે. હા હા હા, આજે ચોથ છે ને, લબ્ધિ વિજયજીનો દીક્ષાનો દિવસ છે ને આજે. ઓહો હો, જોવો તો ખરા. હે, 9 વર્ષે દીક્ષા ને કંઈક. હા 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 હા, ગુરુની કૃપાથી આત્મદર્શન પ્રાપ્ત થાય. ઓહો, કેવી રીતે! અને બહારનો બધો વ્યવહાર જાણતા હોય કે આનું કરતા ભોગતા નથી, એમ તદ્દન લિપ્ત. કરવું ન કરવું, થાય ન થાય, બધા ભેદથી જેનો વિરામ થયો છે. હા, ભવિષ્ય અને ભૂત જેના અલયને પામી ગયા છો, વર્તમાનમાં જે રહે છે. આંખ બંધ કરે તો સત્પુરુષ સદગુરુમાં પોતાના આત્માનું એકરૂપ થઈ જવું છે. પોતાનું દાસી સ્વરૂપ સમજાય છે પોતાનું. હા 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 હા, નિશંકતા આવે છે. જેથી જીવ સર્વ પ્રકારના દુઃખથી નિર્ભય હોય છે અને તેથી નિસંગતા ઉત્પન્ન. આવી ત્રીજી લાઈન, નિસંગતા ઉત્પન્ન હોય છે અને તે યોગ્ય છે. થોડું લખ્યું, જાજુ કરીને જાણજો. પત્ર તો લખો છો તમે, પણ કૃપા કરીને 1-2 વાર પાછો વાંચજો. કારણ કે આમાં છે ને, અમુક કીધું ને 5 પત્રોમાં એ એક આ પત્ર છે. માત્ર તમ મુમુક્ષુઓને અર્થે ટૂંકામાં ટૂંકું લખ્યું છે. માન લખી શક્યા છે એટલું તો. તેનો પરસ્પર, હવે જોજો, કે છે ને અર્થ નો કરાય. સાંભળજો, એની વાત છે. આને માનનારા નહીં, અર્થ નહીં કરવાનો, અર્થ નહીં વાંચી જવાનું ખાલી. કંઈક અર્થ કરવાનો સમજાય જાય તો મોક્ષ થઈ જાય. અર્થ નહીં કરવાનો, એમ ચર્ચા નહીં કરવાની કાંઈ. હવે શું લખે જોજો. માત્ર તમ મુમુક્ષુઓને અર્થે ટૂંકામાં ટૂંકું લખ્યું છે. એનો પરસ્પર વિચાર કરી વિસ્તાર કરવો. ઓલા કે તમારે વાંચી જવું, કમસે કમ એનો તો વિચાર કરો. આને શું કીધું છે એનો વિસ્તાર કરવો, તે સમજવું, એમ અમે કહીએ છીએ. જેટલો બનેલો વિસ્તાર કરજો, એનો વિચાર કરજો, એની તત્વ ચર્ચા કરજો, એનો ઉહાપો કરજો. હા, હવે આમાં શું કહે છે? અર્થ નો કરાય. હા હા, અમે આમાં ઘણો ગૂઢ શાસ્ત્રાર્થ પણ પ્રતિપાદન કર્યો છે. જબ આખી દુનિયાના 12 અંગનો સાર આમાં આવી ગયો છે. મુમુક્ષુ દશા પ્રગટ કરવી અમે કર્યો છે. તમે વારંવાર વિચારજો, વાંચી નહીં જતા. યોગ્યતા હશે તો અમારા સમાગમમાં આ વાતનો વિસ્તારથી વિચાર બતાવશું. યોગ્યતા હશે તો. ગુરુ ભગવાન પાસેથી પ્રભુ એ તો પાત્ર જીવ હોય તો નીકળે બહારમાં. હા હા હા, આ ગાય દોવા દે ને, એ દોતા આવડતું તો ગાય આપે, ન આવડતો 2 લીટર ન આપે. હા, એને ખબર પડી જાય કે દોતા નથી આવડતું. એમ જુઓ, તમે વારંવાર વિચારજો. યોગ્યતા હશે તો અમારા સમાગમ વાતનો વિસ્તાર વિચાર બતાવશું. આમાં છે ને, કયો જેઠ મહિનો હાલે છે ને, કયો છે? અષાઢ છે. અષાઢ છે. હા હા, હાલ અમારો સમાગમ થાય એમ નથી, થાય એમ તો નથી, પણ વખતે શ્રાવણ વદમાં કરીએ તો થાય. આવ્યું તમારા ગામની નજીક. હવે જો અનુભવ નજીક આવતો જાય. 255 એક પત્ર રહ્યો મારા ખ્યાલમાં, આગલું ઈ જ છે. એટલે તમારું મોતી નંબર 28 છે, ત્યાં સુધી હવે 29માં મોતી સીધું આવી જશે અનુભવ પછીનું. હાલ અમારો સમાગમ થાય તેમ તો નથી, પણ વખતે શ્રાવણ વદમાં કરીએ તો થાય. પણ તે કયે સ્થળે તે હજુ વિચાર્યું નથી. અંદરમાં સ્થળ આવતું હતું, પોતે જોતા હતા ભવિષ્યની અંદરમાંથી. હા હા, શ્રી પંવાલાલબેન લખ્યું હતું, તમારા ગામની આજુબાજુ 4-5-6 ગામના રસ્તે
એવી જગ્યા જ્યાં એકાંતમાં રહેવું તો રહેવાય. સૃષ્ટિ અને જળ વ્યવસ્થા જો બધું એના જ્ઞાનમાં ઝલક્યું છે કે રાળજ એમને જોયું નથી કાંઈ. અંબાલાબેન ગોતવાનું કીધું હતું એની બાજુ એ જગ્યાની વાત આલે કઈ સ્થળે નક્કી છે ને કળિયુગ છે માટે ક્ષણવાર પણ વસ્તુ વિચાર વિના ન રહેવું એમ મહાત્માની શિક્ષા છે. તમને બધાને યથાયોગ્ય પહોંચે. યથાયોગ્ય એટલે તમે તમારી જાતને મિત્ર માનતો તમે તમને મિત્ર કહીએ છીએ, તમે ભક્ત માનતો તમને આશીર્વાદ આપીને, તમે મોટા માનતા તમને પ્રણામ કરી છે. યથાયુગનો અર્થ પોતે શું માનો છે એના આધારે કળિયુગ છે માટે ક્ષણવાર પણ વસ્તુ વિચાર વિના ન રહેવું એમ મહાત્માની શિક્ષા છે. સંતો કહે છે વિચાર એક માત્ર એક ક્ષણ માટે પ્રમાદ માટે ન રહેવું. અંદરમાંથી જાણનાર છું અથવા તો સદગુરુ શરણમમાં બોલવાનું નથી કહેતો પણ ઉપયોગ બહારમાં જાય. આહા અને ઉપયોગ બહારમાં જતો દેખાય એટલો ઉપયોગ તમારો જાગ્રત થાય. સદગુરુ શરણમમાં ખાતા પીતા ઉઠતા બેસતા ઉપયોગને રોકવાનો ઉપયોગ કરવાને બદલે તમારો ઉપયોગી કરી નાખજો. તમારા અંતરમાં રહેલા પરમાત્મા તત્વને ભાવથી પ્રણામ કરીએ છીએ. સજાત્મ સ્વરૂપ સુખધામ અનંત સુખ वरते जयते ओ प्राणा